नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुणवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में 3 दिना शहरी कनक्लेव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वरियां समर्पित 75 शहरी प्रोजेक्टां ते योजनावां दे नींह पत्थर रखे अते उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री वालों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों नूं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अधीन मकानां दीआं चाबियां डिजिटल ढंग दे नाल सौंपियां गईआं। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि तीनों सेनावां दीआं सांझियां योजनावां ते संचालन प्रक्रियावां लागू होने के नाल भारतीय हवाई सेना की लड़ाकू समर्था नूं समूचे तौर पर होर वधाया जा सकेगा। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरे विश्व में 14% बच्चों के मानसिक तौर पर बीमार होने की समस्या से गंभीर चिंता जताई। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों मनाए गए जंगली जीव सप्ताह दौरान पंछियों के 2 दिना वेबिनार करवाए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में 3 दिना शहरी कनक्लेव का उद्घाटन किया, जो आज़ादी का महोत्सव समागम नूं समर्पित सी। इस मौके करवाए गए एक समागम दौरान प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वरियां नूं समर्पित 75 शहरी प्रोजेक्टां ते योजनावां दे नींह पत्थर भी रखे। उन्होंने नवे शहरी भारत परिवर्तनशील लैंडस्केप कम एक्सपो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वालों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों नूं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अधीन मकानां दीआं चाबियां डिजिटल ढंग दे नाल सौंपियां गईआं ते उन्हां लाभार्थियों दे नाल वर्चुअल गलबात भी की। इस मौके अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तो बाद उन्हां दी सरकार ने पीएम आवास योजना तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख तो वध घरां दे निर्माण नूं मंजूरी दी, जिन्हां विचों 50 लाख तो वध घर बना के गरीबां नूं सौंपे जा चुके ने। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1 करोड़ 13 लाख। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस गल की खुशी है कि देश में पीएम आवास योजना तहत जो घर दिए जा रहे हैं उन्होंने 80% तो ज्यादा घरां ते मालकाना हक महिलावां दा है जां फिर महिलावां परिवारक मैंबर नाल सांझियां मालक ने। नरेंद्र मोदी वालों स्मार्ट सिटीज मिशन अते अमृत योजना तहत उत्तर प्रदेश के 75 शहरी विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन किए गए जां नींह पत्थर रखे गए। उन्होंने फेम 2 स्कीम तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद शहरों के लिए 75 इलैक्ट्रॉनिक बसां नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। प्रधानमंत्री वालों 10 स्मार्ट शहरों के 75 कामयाब प्रोजेक्टों की कॉफी टेबल भी जारी की गई। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि तीनों सेनावां दीआं सांझियां योजनावां ते संचालन प्रक्रियावां लागू होने दे नाल भारतीय हवाई सेना की लड़ाकू समर्था नूं समूचे तौर पर होर वधाया जा सकेगा। नवी दिल्ली में वायु सेना दिवस तो पहला पत्रकार सम्मेलन नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना हथियारबंद फौजां दे एकीकरण का समर्थन करदी है। Over the last 1 year, we have participated in numerous international exercises to hone our skills, build strategic partnerships and further military diplomacy. We hosted the French Air Force during exercise Desert, operational engagements with the US carrier strike groups in March and in June. We participated for the first time in exercise Desert Flag in UAE and we performed exceedingly well there. आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफर तहत 80 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਜੀ ਰਾਉਤ, ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਆਮ ਚਰਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਵਾਲਾ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਾਜੀ ਰਾਉਤ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਰਾਉਤ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਡੈਕਨਾਲ ਦੇ ਨੀਲਕਾਂਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੀਲਕਾਂਤਪੁਰ ਘਾਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1938 ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਬੱਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਾਜੀ ਰਾਉਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਰਾਉਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੜੀਆ ਕਵੀ ਸੱਚੀ ਰਾਉਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੋਟਮੈਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ 1938 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਡਕਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੈਂਗਨੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਟਰਾਵਣਕੋਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੈਂਗਨੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤਿਵਿੰਦਰਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਕਡਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕਲਾਰਾ ਪੈਂਗੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਡਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਭੀੜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਟਾਰਾ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਪਲਟਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ 13 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਬੀਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਿਆਮ ਚਰਨ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਸ ਮੇਦਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਗਵਾਲਾ ਨੇ 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲਾ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1857 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 14% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 91 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 29,639 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 31,50,886 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.93% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,52,902 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 201 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 0.75% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 1.66% ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 102 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 1.61% ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵੈਬਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਨਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੈਬਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਜੈਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਗਣ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖੰਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 1357 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਲਿਮਾ ਜਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਆਲਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਇਕੋ ਰੂਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਸੇਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਰਾਕੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹਰੀਕੇ ਜਲਗਾਹ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਕੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵੈਬਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਸਟਮ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 1 ਕਿਲੋ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,34,995 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
पर जीरो बैलेंस खुलिया, कोई पैसा नहीं लगा। जीरो बैलेंस खुलिया खाते भी साढ़े कोई पैसे नहीं लगे, लोगों ने पैसे लगते ने जी। बिल्कुल चंगा, बहुत वधिया है जी। हाँ जी, साढ़ा खाता खुलिया है जीरो बैलेंस वाला। सानू कोई ऐसी वर्तक की घाट ही वरती गया सी, बाकी खुलिया जरूर है, साढ़े घरदियां ने भी खुलिया है, असी सरकार ने खोलिया है। असी ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਦਾ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ 10000 ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।